Asmadgurubhyo Namah. My salutations to those dispellers of darkness of innocence and bestowers of intelligence. My dear friends, this is the first quotation I have learnt way back in 1966. Incidentally, I observed some English booklet. I am having the habit of reading even small newspaper bits also. They are lying on the roadside. If some print material is there, I used to pick up and read. Like that, on my father's table, I observed some book. It is in English. It's some demi-size or something like that they will be calling later. I opened it. And the very first page, this caption is there. Some Sanskrit quotation is there. And for that English is there. In those days I am learning English. Salutations to those dispellers of darkness of innocence, bestowers of intelligence. I understood the meaning. I was fascinated by the structure of the statement, fabrication of the expression. I copied and by hearted. And whenever I had the chance, I used to recite it. The book is Bhavan's Journal. For a long period, it has served the country with beautiful expressions and beautiful expressive essays and all those things. Later, when I crossed MSc, I requested my librarian and asked for old editions of Bhavan's Journal. They are about to throw them away. I requested them and took up the charge to do something about that book. That's why nearly 300 volumes of Bhavan's Journal I collected. I had the paper cuttings separately, got them bound, classifying into various segments and titles. I used to read. Even today I am having nearly 17 volumes of that one. So, salutations to those dispellers of darkness of innocence and bestowers of intelligence. Welcome to TKVR Vedam Alps RD. And as I told you, I want to continue this one furthermore for one more episode to elaborate the theme behind Alps RD. Actually, this is to pay the tribute to my all teachers. I am fond of teachers rather than any other thing. Of course, I am fond of many other things also, but once the concept of teacher comes into field, I salute them, I bow down to them. That's all. Because in one instance, William Blake commented in a beautiful manner. And what is this? What did he say? The teachers are so great, they look on ever thoughtlessness, where birds are covered warm, they visit caves of ever beast to keep them all from harm. If they see any weeping that should be having sleeping, they pour sleep on those head and sit down by them. Recollecting those scholars of those days, my earlier days, I wish to request great popular speakers, try this concept, and from your side also, with the help of English literature, and inspire the latter generations. For that purpose, from my side, in my humble way, I am trying to do it. I observed the same feature in all the teachers whom I have come across, especially Sriman Ubhay Vedanta Pravartakacharya Maranganti Srirangacharya Swami. He is my icon. I want to take a rebirth again and again, 1,000 times to pay tribute to him and to serve the purpose of his life, that I want to do it. Now, coming to the point, Alps RD. Alps is the mountain range often sung by great English and American poets. And revered deities move along the valleys of Alps. That's why Alps RD, I made use of
that one as the title. You know, little drops of water make an ocean. Likewise, I could collect and pull up nearly 5,000 Vedic chants and more than 3,000 pieces of English to reflect the concept of religion and philosophy, and that is to be presented to the latter generations. And I want to array them in a proper manner, arrange them in a proper manner, and try to provide the latter generations, they may be using it. That's my one. And this project is given the name ALPS RD only to symbolize my great teachers of earlier days, A. Sri B.V. Apparao Garu of my college days, BSc. He taught us Milton, Shakespeare's As You Like It, he taught, and Milton's Samson Agonistes, and later in poetry, nearly 600 lines he taught us. Especially one incident I want to share with you. He is teaching Samson Agonistes, a great poem, and almost 150 lines are completed in the stanza. By the time one fellow is talking to the neighbor in the classroom from the last bench, Sri B.V. Apparao Garu never spoke Telugu in the classroom. He is a perfect English teacher. He was a perfect English teacher. During summer also, he used to come in full suit, that's all. Even if it's horribly warm outside, he never came in any different form or attire. Full suit, a perfect English teacher. And he dropped the textbook, piece of chalk, and duster. He used to use piece of chalk and duster also to explain literature. That's the beauty. He shouted in Telugu, "Era బుద్ధి లేదా? ఇదేమిటి తెలుసునా? శాంసన్ అగైనెస్ట్ మిల్టన్. పర్సనల్ ఎలిమెంట్ చూడండి." సరిగ్గా అప్పుడు మీ కులశేఖరాల వారు అంటారు, అది వైష్ణవ ఫిలాసఫీలో ఉంటుంది. ఆయన చెప్పారు, యద్యద్ భవ్యం భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం. అదే మీనింగ్ ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. సూనర్ ఆర్ లేటర్, మీన్ ఆర్ హై, ద టాస్క్ మాస్టర్ మై బెస్ట్, ఐ షల్ వెయిట్ అండ్ స్టాండ్ అండ్ ఐ. మొదటిసారి వైష్ణవ సిద్ధాంతంలో ఉన్న ఒక మంచి మాటని వేరే సాంప్రదాయంలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర వినడం, అది కూడా ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ ద్వారా సాంస్క్రిట్లో ఉన్న కొటేషన్ వినడం, ఒక్కసారి ఒళ్ళు పులకించిపోయింది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు పాఠం విన్నా కూడా పరీక్ష కోసం విన్నా కానీ మళ్ళీ కొత్తది ఇలాంటిది ఏమన్నా చెప్తారా మాస్టారు అంటూ వెతుక్కుని ఆయన పాఠం చెప్పినప్పుడల్లా వెతుక్కుంటుండేవాడిని. అందుకని ఆయన కృతజ్ఞత చెప్పడానికి ముందు చేర్చడమైంది. తర్వాత ఎంఎస్సిలో ఉండగా ఆయన బెంగళూరు నుంచి వచ్చారు ప్రొఫెసర్ గారు, మైసూరు ఆయన ప్రొఫెసర్ ఎస్కే లక్ష్మణరావు. ఈ రోజున కూడా ఎన్ఐటి లేదా ఆర్ఈసి ఎన్ఐటిలో ఇప్పటికీ ప్రొఫెసర్ గారు ఉండేవారు అంటే 300 మంది ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు, లేకపోలేదు. ప్రొఫెసర్ అంటే ఆయన ఒక్క ఆయనే. ఆయన మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఎంత బాగుండేదంటే హిందూ పేపర్లో ఉండే లాంగ్వేజ్ లాంటిదే అద్భుతంగా. ద ఈక్వేషన్ ఇస్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ సో మెనీ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది హైపోథికేషన్, ఇలా రకరకాలు అంటూ అలా ఎలాబరేట్ చేయడం. కానీ ఆ ఇంగ్లీష్ అక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే అవకాశం లభించింది. తర్వాత ఇంతకుముందే చెప్పాను, తెలుగు వాళ్ళ లక్షణం కదా తెలుగు ఇంగ్లీష్ కలిపి మాట్లాడడం, అందుకని ఇలా మాట్లాడుతున్నాను. అంటే పార్థసారథి ఆచార్య. ఒకప్పుడు మనకి శివశంకర స్వామి ఉండేవారు పాతకాలంలో, ఒంగోలు నుంచి. ఆయన శిష్యులైన దాదాపు అద్భుతమైన పరిచయం 6 భాషలతో ఉండేది. 8 అద్భుతమైన పరిచయం కాదు, మాట్లాడగలిగేవారు. ఇంకొక 6 భాషలతో తగుమాత్రం పరిచయం ఉండేది. కానీ టైలర్ హై స్కూల్లో తెలుగు టీచర్గానే పనిచేసిన అయ్యారు. ఆయన దగ్గర ఆంగ్లంలో ఉన్న అందాలు నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు స్కానింగ్ అన్న పదం మనమంతా వాడుతుంటాం. ఈ పదం అన్నది డిక్షనరీలో ఎక్కిందో లేదో తెలియదు, కానీ 67లోనే ఈ స్కాన్ అన్న పదాన్ని ప్రయోగిస్తే మా ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్లే ఆశ్చర్యపోయారు. అలాంటి మహానుభావుడైన అందుకని తర్వాత ఎంఎస్ శాస్త్రి గారని మాకు టైలర్ హై స్కూల్లో సోషల్ ఇంగ్లీషు చెప్పేవారు. ఆయన చెప్పిన ఓ పద్యం అది చెప్పుకుందాం మళ్ళీ తర్వాత తమాషాగా. ఆయన కొత్తగా స్కూల్లో చేరాను నేను.
అంటే టీచర్లు గురువులు అన్నవాళ్ళు ఎంత గొప్పగా ఉంటారో చెప్పడం కోసం. క్లాసులో 48 మంది ఉన్నాము. నేను 3వ బెంచ్లో కూర్చుని ఉన్నాను. పాఠం చెప్తున్నారు. ఇట్ స్ప్లాష్ ది వ్యాక్స్ అంటున్నాడు ఆయన. టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే స్ప్లాష్ అన్న పదం లేదు. దబ్బి అనే పద్యం అది. దాంట్లో తమాషా స్ప్లాష్ అని లేదు. ఒకవేళ నా పుస్తకంలో తప్పుపడిందేమో పక్క పుస్తకంలోకి వెళ్ళి తొంగి చూస్తున్నాను. 45 మంది లోపల నిశ్శబ్దంగా ఉన్న క్లాసులో ఎవడి తలకాయ ఎడు తిరుగుతోందో చూసిన మహానుభావుడైన, ఒరేయ్ కొత్తగా వచ్చావు నువ్వేనా, లే స్ప్లాష్ అని చదివాను దానికోసమే చూస్తున్నావా, స్ప్లాష్ అని టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు, స్ప్రెడ్స్ అని ఉంటుంది, కానీ స్ప్లాష్ అని చదువుతాం, ఆ స్పెల్లింగ్ అలా చదవాలి. ఆశ్చర్యపోయా. మరి ఎవళ్ళు టీచర్లు ఈ రోజున ఎంత బాగా చెప్తున్నారండి ఇంగ్లీషు. అంతలాగా ఎవడో ఒక పల్లెటూరి వాడు మొదటిసారి టౌన్కి వచ్చినవాడు పాఠం వినకుండా పక్కకి చూస్తుంటే చూసి వాడికి డౌట్ ఏదో అడక్కపోయి ఆ మహానుభావుడు ఎంఎస్ శాస్త్రి గారు అని చెప్పి ఆ మహానుభావుడి పేరుతోటి ఎస్ అనే పేరు. అలాగే ఆల్ప్స్ అన్నాం కదా, ఆర్డి అన్నాం. ఆర్ మా నాన్నగారు రామానుజాచార్యులు గారు ఆ రోజుల్లోనే 62లోనే బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ హిందీ పాస్ అయిన వారు. ఆంగ్లంలో కూడా అద్భుతమైన పరిచయం. మా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వెస్ట్ గోదావరిలో ఆ రోజుల్లో మెట్రిక్ బిఏ ఎంఏలు చెప్పి చదివించి పాస్ చేయించేవారు ఆయన మహానుభావులు. అలాంటి వారు ఆయన దగ్గరే. ఆయనే నాకు నేర్పింది టీచ్ మీ మై గాడ్ అండ్ కింగ్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ దీ టు సీ అన్నది. తర్వాత అంత అందమైన పద్యాలు అలాంటివి. అది ఆయన. తర్వాత డి, ఈయన మాకు 68, 69లో వరంగల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ లెక్చరరు. మొదటిసారిగా ఇంగ్లీషు పదాలతో కూడా జోకులు వేయచ్చు, పంచులు వాడచ్చు, మామూలు ఇంగ్లీషు పదాలతో కూడా మనం సరదాగా మాట్లాడచ్చు అని చూపించిన మహానుభావుడు ఆయన. ఎంచేత ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ అనేసరికి అది ఎక్కడో ఆకాశం మీద ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థం కాదురా కర్మ అనుకున్నట్టుగా. ఎంచేతంటే మా వాడు అనేవాడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవాడు. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు చాలామంది ఇలాగే ఐ రోట్ ఆయిల్ టు మై హెడ్ అన్నాడు. రోట్ ఆయిల్ ఏమిట్రా అని అడిగా. అంటే తలకి నూనె రాసుకున్నా అని చెప్పి. అలాంటి ఇంగ్లీష్ బాధంతా కూడా. అలాంటి టైం లోపల ఆయన పాఠం చెప్పడానికి వచ్చారు. వస్తూ ఎన్వి దొరస్వామి అండ్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ హోమ్ ఎట్ హైదరాబాద్ అండ్ ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ ఉస్మానియా స్ట్రీట్ దిస్ వన్ అని చెప్పి, అగైన్ మై నేమ్ ఈజ్ ఎన్వి దొరస్వామి. డోంట్ మిస్టేక్ మీ, ఇట్ ఈస్ ఎన్వి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈఎన్వివై, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. క్లాసులో మామూలు నాలెడ్జే మాకెవడికి ఉన్నది. ఆ పదం ఎన్వికి ఈఎన్వివైకి అందరిసరికి గొల్లు మన్నవి ఎంత ఎంజాయ్ చేశాము అంటే. ఇలాంటి టీచర్లు ఇంకెంతోమంది ఉన్నారు మహానుభావులు. వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా నేర్చుకోగలిగాము. అందుకనే అంటాం దే ఆర్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఎటర్నల్ సాంగ్. ఐ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ హూ ప్రజెంట్, పాస్ట్ and future see, and whose ears have heard the holy word that walked among the ancient trees అంటాడు విలియం బ్లేక్ చోట. అలాంటి గురువులు గనక ఆల్ప్స్, ఆర్డి అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడే చెప్పేటప్పుడు కొన్ని ఇంగ్లీషు పద్యాలు మొన్నే అనుకున్నాం. ఒక మామూలుగా ఉండే రైమ్స్ కూడా హై స్కూల్లో కనిపించే వాటిలో కూడా ఫిలసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ ఉన్నవే చెప్తుండేవారు. ఇప్పట్లో ఆ బిఏ ఇంగ్లీష్ చదివిన వాడు కూడా షేక్స్పియర్ పీసులు కనిపించవు దాంట్లో. మిల్టన్ పోయమ్స్ ఉండవు. ఏదో లిటరేచర్ చదువుకుంటున్నాం అన్నవాళ్ళు చదువుతారు తప్ప మామూలు వాళ్ళు కాదు. వింటున్న వాళ్ళలో పెద్దలుంటే గుర్తుండే ఉంటుంది. 6వ తరగతి నుంచి 6th క్లాస్ ఫస్ట్ ఫామ్ నుంచి SSLC సెకండరీ స్కూల్ లీవింగ్ సర్టిఫికెట్ వరకు కూడా ఈ 6 ఏళ్లలో కనీసం వాళ్ళు ఒక 6 షేక్స్పియర్ పద్యాలు సానెట్స్ అనేవారు. ఒక 6 మిల్టన్వి, సతే, గోల్డ్ స్మిత్ ఇలాంటి వాళ్ళందరివి కూడా మొత్తం లెక్క చూసుకుంటే ఒక 50 ఇంగ్లీషు పద్యాలు ఆ కాలం నాటి చదివేవారు. అలాంగ్ విత్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, సరోజినీ నాయుడు, తూరు దత్ అలా వీళ్ళందరిది కూడా ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు షేక్స్పియర్ సానెట్ వేస్తే డిగ్రీ వాడుకుంటాం తప్ప మరోడి కనిపించట్లే. ఏవేవో స్టాంజాస్ వేస్తున్నారు. మహా అయితే ఆయన బెంగాలీ రైటర్ ఉన్నాడు, అతనిది వేస్తారు, ట్యాగూర్ది కూడా వేయటలే. అలాంటి స్థితి.
అంచేత ఆ రోజుల లోపల ఒక 6వ తరగతిలో ఉండే పద్యంలో కూడా పాఠం చదువుకోవడం పరీక్షల కోసం చదివాను నిజమే. కానీ ఒక్కసారి గడిచిన తరువాత కొన్నాళ్ళు గడిచిన తర్వాత చూస్తే ఎంత ఫిలసాఫికల్ మీనింగ్ ఉండేది. అలాగే వేదాంత దేశికులు దయాశతకం మనకు అందించారు. మరి ఎలిజబెథన్ పీరియడ్ షేక్స్పియర్ నాటికి వేదాంత దేశికులు లేరు కదా. మరి షేక్స్పియరు హ్యామ్లెట్ నాటకంలో ఒక అందమైన ఒక స్టాంజా ఇచ్చాడు. అది పోర్షియా అన్నావిడ కోర్టులో కేసు వాదిస్తూ ఒకడెవడో మోసం చేస్తుంటే షైలాక్ అన్నవాడికి ఒరేయ్ దయ చూపించరా అంటూ దయ గొప్పతనాన్ని ఒక 20 లైన్లో షేక్స్పియర్ వర్ణిస్తాడు. మీకు గనక ఓపిక ఉన్నట్టయితే ఆ పోర్షియా డైలాగ్ తీసుకుని దయాశతకం పక్కన పెట్టుకున్నట్టయితే మీకు ఎంత అందమైన ఆ మాటలు కనిపిస్తాయో చూడొచ్చును. అంటే ఏమిటి? ఒక భావాన్ని మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఉన్నది అది మిగిలిన చోట్ల ఎక్కడ ఎంత బాగా వినిపిస్తోందో చెప్పడం కోసం అని చెప్పి. అంతే తప్ప మేము ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నామన్న ఆనందంతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదు. మాట్లాడండి తప్పకుండా, కాదని అంటలేదు. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం తప్పని అంటలే. మా సంతాన గోపాలాచార్య గారు ఉండేవారు. ఆయన ఉర్దూ ప్రయోగించిన, మలయాళం ప్రయోగించిన, మరొకటన్నా కల్పితముగా కృతకంగా ఉండేది కాదు. హాయిగా నాకు ఉర్దూ అర్థం కాకపోయినా అర్థమైనట్టుగానే ఉండేది. అది పద్ధతి. అంచేత ఇలాంటి వాటి కోసం ప్రయత్నించవచ్చు ఎవరైనా. అందుకని ఇలాంటివన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ యాబ్స్ ఆర్డి అని చెప్పి దీనికి నేను అన్న మాటకి సమర్థనీయం కోసం, సమర్థించడం కోసం, లేదా ఒక ఉదాహరణ చూపించడానికి, ఒక రుజువు చూపించడానికి ఒక చిన్న పద్యం. అది ఎక్కడిది? 6వ క్లాసులో ఉండేది. మాకు 6వ క్లాసులో ఎర్రయ్య మాస్టర్ ఉండేవారు. మహానుభావులు అబ్జర్వ్ కాకరపల్లిలో చదువుకున్నాను నేను, వెస్ట్ గోదావరి. ఆయన చెప్తుంటే బోరు కొట్టింది మాకు పాఠం. కానీ తప్పదు, స్లిప్ టెస్ట్లో వస్తుంది, లేకపోతే క్వార్టర్లీలో ఉంటుంది, యాన్యువల్లో అడుగుతాడు, రాయకపోతే మార్కులు పోతాయి, పరీక్ష తప్పుతాం, ఇదంతా గొడవ. కానీ ఒక్కసారి బీఎస్సీ దాకా వచ్చేసరికి ఆ పద్యం జ్ఞాపకం రాగానే ఆ పద్యంలో ఉన్న అందాన్ని ఒక హరిదాసు గారు భాగవత గాథ చెప్తూ ప్రహ్లాదుడి గురించి చెప్పారు. చెప్తుండగా ఈ పద్యం గుర్తు, ఆయన పద్యం చెప్పలే, ఈ పద్యం గుర్తొచ్చింది. వెంటనే సెలవులకి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తాడిపూరి వచ్చాను నరసాపురం నుంచి. వస్తుంటే అద్దె సైకిల్ తీసుకుని స్కూల్కి పరిగెత్తి మా ఎర్రయ్య మాస్టర్ని, నమస్కారం మాస్టారు అంటూ, అప్పుడు మీకు పాఠం చెప్పాడు 6వ క్లాస్ది, ఇప్పుడు విన్నాడు. ఏమిటది? సరదాగా చూడండి. అబూ బెన్ ఆడమ్ మే హిస్ ట్రైబ్ ఇంక్రీజ్, అబూ బెన్ ఆడమ్ మే హిస్ ట్రైబ్ ఇంక్రీజ్, awoke one night from deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. ఇది వివరించడం అవసరం లేదు, అందరికీ తెలిసిపోతుంది మీనింగ్. Exceeding peace had made Abu Ben Adam wake, and to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered, "The names of those who love the Lord." ఇది 6వ తరగతిలో ఈ ప్యాసేజ్ చదివితే మాకు ఏమిటి అర్థమవుతుంది? వాక్యాలకు అర్థం తెలుస్తుందంతే. కానీ అక్కడ గమనించండి ఎంత అద్భుతమైనదో. ఏమిటది? భగవంతుణ్ణి ప్రేమించే వాళ్ళ పేర్లన్నీ నేను రాస్తున్నాను అంటే భగవద్భక్తుల పేర్లు రాస్తున్నాను అని చెప్పి అర్థం. అక్కడ ఒక్క క్షణం అక్కడ ఆగుదాం, ఆగి మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. వెంటనే అండ్ విత్ ఎ లుక్ మేడ్ ఆఫ్ ఆల్ స్వీట్ అకార్డ్ షీ ఆన్సర్డ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దోస్ హూ లవ్ ది లార్డ్ అండ్ ఈజ్ మైన్ వన్ ఆస్క్డ్ అబోవ్. ఆస్క్డ్ కాదు, సెడ్ అబోవ్. ఆ చిన్న పద్యం లోపల ఆస్క్డ్కి, సెడ్కి, రిప్లైడ్కి, టోల్డ్ ఇలాంటి వాటి కూడా ఎంత అందమైన తేడా చూపించాడు. సెడ్ అబు, నా పేరుందా అని అడిగాట. నే నాట్ సో రిప్లైడ్ ద ఏంజల్. చెప్పేసి నీ పేరు లేదు దీంట్లో అంది. అనగానే అబు స్పోక్ మోర్ లో బట్ cheerfully స్టిల్. ఎంత అందమైన ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. హీ స్పోక్ cheerfully స్టిల్ అండ్ సెడ్, ఐ ప్రే thee, write me, then write me as one that loves his fellow men. నువ్వు రాస్తున్న బుక్ ఏమిటి? దేవుణ్ణి ఎవరు ప్రేమిస్తున్నారో రాస్తున్నావు నువ్వు. నేను దాంట్లో ఉండబోవచ్చు, పర్వాలేదు.
కానీ నువ్వు రాసేటప్పుడు పేజీలో ఇంకోటి రాస్తావు కదా, అంచేత నా పేరు రాయి. ఎలాగా? తోటి వాళ్ళని ప్రేమించేవాడు వీడున్నాడు అని చెప్పి నా పేరు రాసుకో నువ్వు, ఎక్కడైనా ఉపయోగిస్తున్న రికమెండేషన్ అని చెప్పి. ద ఏంజల్ wrote and vanished. The next night it came again with a great wakening light and showed the names who in love of God. ఇందాక who love God అన్నారు, who in love of God, ఇక్కడ భగవంతుడి చేత ప్రేమించబడిన వాళ్ళు. అప్పుడు మాకు అర్థం కాలే, తర్వాత అర్థమైంది. అక్కట అండ్ షోడ్ ద నేమ్స్ హూ ఇన్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాడ్ బ్లెస్డ్ అండ్ లో బెన్ ఆడమ్స్ నేమ్ లెడ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్. మన వాడి పేరే ముందుంది. ఇక్కడ ఒక్క క్షణం ఆగండి. ఇది ఇంగ్లీషు పద్యము, 6వ తరగతిలో మామూలు పిల్లల కోసం చెప్పింది. ఈ ఒక్క పద్యానికి ఉన్న కాన్సెప్ట్ వేదంలో మాట ఏముందో తెలుసా? నాకు భగవంతుడు తెలుసు, నేను భగవంతుడిని చూచాను, భగవంతుడంటే నాకు ఇష్టము అన్నవాడు గొప్ప కాదుట. యో వేద, ఎవడైతే భగవంతుడిని తెలుసువాడు వాడు గొప్పవాడు కాదు. యం వేద స పుణ్యో భవతి. భగవంతుడే స్వయంగా దిగివచ్చి అతడు నాకు తెలుసని ఎవడిని అంటాడో వాడు గొప్పవాడు. ఎవడు వాడు అంటే తోటి వాళ్ళని ప్రేమించేవాడినే భగవంతుడు ప్రేమిస్తాడు. భగవంతుడు తనని ప్రేమించేవాడిని ఇష్టపడతాడు కాదని అంటలేదు. ఎంత అందమైన మాట అండి ఇది. ఎక్కడో వేదంలో ఉన్న వాక్యం, ఎక్కడో శ్రీమద్ రామాయణంలో చిన్న ఘట్టంలో ఉన్న వాక్యం అది. ఎంచేత ఇంతకుముందు ఒకసారి అనుకున్నాం, హనుమంతుడు గొప్పగా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాడు. సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మ రాముడు నన్ను పంపించాడమ్మా, రాముడు నేను దగ్గర, బాగుంది, సంతోషం, అలాగే అనుకుంటూ వచ్చాడు. కానీ యుద్ధానంతరం వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు భరద్వాజాశ్రమం దగ్గర ఆగారు వీళ్ళు, బ్రేకప్ జర్నీ. అక్కడ వెడుతూ రామచంద్రస్వామి భరతుడికి ఈ వార్త చెప్పి రావయ్యా అంటూ ఒక మాట అన్నాడు. హనుమంతుడు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఏమనో తెలుసా? వెళ్ళేటప్పుడు శృంగిబేరపురంలో మా వాడుంటాడు, మమ ఆత్మన సఖ గుహోనామ స్థపతి. హనుమంతుడు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఇంతవరకు రాముడు నాకు తెలుసు, నేను అనుకున్నాను, కానీ రామచంద్రస్వామి అంత రామచంద్రస్వామి అతడు నాకు దగ్గర అన్నాడు, నేను ఈయనకి దగ్గర అన్నాను. ఎంత అందమైన వాక్యం అండి. మరి ఇది ఆ మహానుభావుడు లే హంట్ అన్నవాడు, షేక్స్పియర్ ఆ టైంలో వాడు మహానుభావుడు, అతని చదివాడా? ఏం చెప్పాలి అంటే చూడండి, ఆంగ్లంలో ఉపన్యాసాలు చెప్పేవాళ్ళు చెప్పండి, తప్పకుండా ఇట్ షుడ్ రీచ్ మోడర్న్ పీపుల్, డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ రీచ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. అంచేత డోంట్ జస్ట్ స్పీక్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ప్యారట్ ఇన్ ఎ కేజ్. డోంట్ ట్రై టు జస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ తెలుగు అండ్ అగైన్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇది కూడా మనకి పాత తెలుగు సినిమాల్లో కొన్ని లక్షణాలు ఉండేవి. ఓ డైలాగ్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పి దాన్ని తెలుగులో మళ్ళీ చెప్తుండేవారు. అప్పట్లో అది అలవాటు అయిపోయేది. అలా కాదు, హాయిగా కొంచెం ప్రయత్నించి ఇలాంటి పద్యాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో సరదాగా చూద్దాం. ఒక నెల లోపల ఒక 5-6 పద్యాలైనా ఇలాంటివి చూడగలిగితే చాలా సంతోషం అవుతుంది. ఆ ప్రయత్నంతో ఇప్పుడు కూడా టీకేవీఆర్ వేదం లోపల ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేయడానికి. అలాగే ఇది మాకు 6వ తరగతిలోది. 9వ తరగతిలో పద్యం, అది కూడా లైఫ్ని మార్చేసింది. ఏమిటో తెలుసునా? ఐజాక్ వాట్స్ అని చెప్పి ఆ మహానుభావుడు, నేను మళ్ళీ వాళ్ళ సంవత్సరాల పేర్లు ఇవన్నీ చెప్పటంలే, ఐజాక్ వాట్స్ అని చెప్పి ఆయన ద బీ అన్న పేరుతో రాశాడు. ఈ ద బీ అనే పేరుతోటి 5-6 రాశారు వాళ్ళ పద్ధతుల లోపల. ఆఖరి ఖలీల్ జిబ్రాన్ అని చెప్పి ఉర్దూకే ఉన్నాడు, ఆయన కూడా రాశాడు మహానుభావుడు. అలాగే కానీ ఇది మాకు 7వ క్లాసు 9వ క్లాసులో ఉంది. ఇది మొదటి పద్యమే ద బీ అని చెప్పి. హౌ డత్ ద లిటిల్ బిజీ బీ ఇంప్రూవ్ ఈచ్ షైనింగ్ అవర్. ఏమిటి షైనింగ్ అవర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడమా? ఏమిటి వాక్యం అంటే చూడండి, దాని జీవన విధానంలో ప్రతిరోజు కూడా ఒక కొత్తదనం కనిపిస్తుంది. ఇంప్రూవ్ ఈచ్ అండ్ షైనింగ్ అవర్ అండ్ గ్యాదర్ హనీ ఆల్ ద డే ఫ్రమ్ ఎవర్ షైనింగ్ ఫ్లవర్. అది ఎక్కడ ఆగదే, ప్రతి చోటికి వెళుతుంది. గ్యాదర్ పోగు చేస్తున్నది జాగ్రత్తగాను. అంతే, సకింగ్ అనలేదు, స్క్వీజింగ్ అనలేదు, డ్రింకింగ్ అనలేదు, గ్యాదర్. ఆ పదం చూడండి ఎంత అందమైన పదం. గ్యాదర్ హనీ ఆల్ ద డే ఫ్రమ్ ఈవెన్ ఎవర్ షైనింగ్ ఫ్లవర్.
హౌ స్కిల్ఫుల్లీ షీ బిల్డ్స్ హెర్ సెల్. స్కిల్, బిల్డ్ హెర్ సెల్, స్కిల్ అండ్ సెల్ అది నిర్మించుకుంటుంది. ఆ స్కిల్ అంటే అంత అందంగా నిర్మించే విధానం పెద్ద పెద్ద వాస్తుశిల్పులు, వాస్తు బ్రహ్మలని పేర్లు ఒక్కొక్కళ్ళును. మహానుభావుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు, వాస్తు పేరుతోటి శిల్పం అని చెప్పి ఆయన కట్టిన బిల్డింగ్లు 30 సార్లు కూలిపోయాయి. మరి అదే ఇదేం చేస్తుంది? ఎక్కడో ఒక చెట్టు చివర ఇంత కాస్త ప్రాంతంలో కడుతుంది, స్కిల్ఫుల్లీ బిల్డ్స్. అంత బాగుంటుంది అది. అంతే కదా. హౌ నీట్ హీ స్ప్రెడ్స్ ది వ్యాక్స్. ఇగో ఇక్కడ పట్టుకున్నారు మా మాస్టర్. హౌ నీట్ హీ స్ప్లాష్ ది వ్యాక్స్. అప్పుడు బయటికి అడుగుదాని ఉండేది మాకు, ఎంచేత అడగడానికి భయం, అసలు స్పెల్లింగే చూసుకోలేదు. స్ప్లాష్. ఆయనే మళ్ళీ ఆగి, ఒరేయ్ దాంట్లో మైనం పరుస్తున్నప్పుడు అని చప్పుడు అవుతుంది, ఆ చప్పుడు చూపించడానికి ఈ కవిగారు ఇలా చెప్పాడు అని చెప్పి స్ప్రెడ్స్ అనకూడదు, స్ప్లాష్ అనాలి. ఏం చెప్పాలన్నా మహానుభావుడికి. ఆయన కూడా సుమారు 82 సంవత్సరాల దాకా ఉండి తర్వాత పరమపదం చేరారు మహానుభావుడు. హైదరాబాద్లో ఉండగానే నేను ప్రతి ఏడాదిలో కనీసం 2-3 సార్లు ఆ ఇంటికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొస్తుండేవాడిని. చాలా పెద్దలు అలాంటి టీచర్లు. హౌ నీట్ షీ స్ప్లాష్ ద వ్యాక్స్ అండ్ లేబర్స్ హార్డ్ టు స్టోర్ ఇట్ వెల్ విత్ ద స్వీట్ ఫుడ్ షీ మేక్స్. స్వీట్ ఫుడ్ షీ మేక్స్. ఆమె ఆ స్వీట్ ఫుడ్ షీ మేక్స్. అక్కడుంది అసలంతం. ఏమిటి? తను తినడం కోసం కాదు, ఇంకోటి బాగు కోసం తయారు చేస్తుంది. షీ మేక్స్. మేకింగ్ ఫుడ్, కుకింగ్ కాదు అక్కడ, మేకింగ్ ఫుడ్ అంటే న్యాచురల్గా దొరికే రిసోర్సెస్ని అందంగా తయారు చేసి మరొకడి కోసం. ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి నాన్న, జీవనంలో నీకు ఇది సందేశము. నువ్వు ఇలా ఉండు, ప్రతి క్షణము షైనింగ్ అవర్గా మార్చుకో. నీ ప్రయత్నం నువ్వు చెయ్యి. ప్రతి చోట నువ్వు ఏ వృత్తిలో ఉన్నా. ఇలాంటి మెసేజ్ 9వ క్లాసులో ఇస్తే ఈ మెసేజ్ మాకు అర్థమవుతుందా? అర్థమైనా కాకపోయినా కూడా ఇవి తెలుసుకున్నప్పుడు, ఈ పదాలు మామూలు ప్రయత్నంతో చేస్తున్నప్పుడు అయిన తర్వాత భవిష్యత్తులో ఉపయోగిస్తాయి. ఇలాంటిదే 11th క్లాస్లో ఎస్ఎల్సిలో ఇంకో పద్యం ఉండేది, మాకు వచ్చిన అర్థమయ్యేది కాదు. ఏమిటది? షేక్స్పియర్ సానెట్ టు హిజ్ లవ్ అని. షల్ ఐ కంపేర్ దీ టు ఎ సమ్మర్స్ డే అన్నాడు. వేసంకాలపు రోజుతో నిన్ను పోల్చగలనా అన్నాడు. అంటే మా వాడు అడిగేశాడు, మా సుబ్బరామిరెడ్డి అని చెప్పి ఉండేవాడు పాపం. మాస్టారండి వేసంకాలం చెవులు పట్టేస్తాయి కదండి, డొక్క తిరిగిపోతుంది కదండి, అంతైతే ఎందుకండి ఇది అన్నాడు వాడు. ఒరే సమ్మర్ అంటే ఇక్కడ సమ్మర్ కాదురా, ఇతర దేశాల్లో సమ్మర్ వేరే ఉంటుంది. మనం వసంతకాలం ఉంటామే చైత్రమాసం అని, అది దాన్ని వాళ్ళు సమ్మర్ అంటారు. అంటే వాడు చలికాలం. మేము ఇతర దేశాలు వెళ్ళలేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. వెళ్ళకపోయినా ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి అక్కడున్న వాతావరణం అంతా చూపించారు మహానుభావులు ఆయన. అలాగే మ్యాన్ ఇన్ బ్లాక్ అనో స్టోరీ, దాంట్లో కూడా ఇంతే. అంటే మామూలు కథలు అవి. అంటే పైకి చూస్తే కఠినంగా మాట్లాడతాడు వాడు, కానీ ఎవడు పేదవాడు కనిపిస్తే కరిగిపోతాడు మహానుభావుడు. అలాగే విలేజ్ స్కూల్ మాస్టర్. మరొకటి ఆఖరికి ఇంకొక బిట్టు చెప్పి ముగిస్తాను. హ్యామ్లెట్ నాటకంలో పొలోనియస్ అన్నవాడు ఉన్నాడు. అతను తన కొడుకుని ఇతర దేశాన్ని పంపిస్తూ దూరదేశాలకి చదువుకోవడానికి వెళుతుంటే వాడు కొన్ని సలహాలు చెప్పాడు అందంగాను. ఈ మాటలు గుర్తుపెట్టుకొని ఒక్కసారి మీరు మార్కండేయ పురాణమో మరొకటి చూసినట్టయితే అక్కడ మదాలస తన కొడుకుని పంపిస్తూ తత్ర వస్తవ్యం పుత్ర ఎత్ర శివజలానది అంటూ కొన్ని సూత్రాలు చెప్తుంది. అదే మనకి అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు, ఎప్పుడు ఎడతెగపారు ఏరును ద్విజుడును అలాంటి చోట ఉండు అంటూ సూత్రాలు చెప్పారు. ఇలాంటివి ఆ సాహిత్యంలో కూడా బోల్డన్నున్నాయి. అంచేత ఆంగ్ల భాష ఉపయోగించుకుంటూ తత్వాన్ని ప్రచారం చేసే పెద్దలు చిన్నలు అందరికీ కూడా సవినయంగా మనవి చేసేది ఏమిటి అంటే, అలాంటి చోట్ల మధ్య మధ్యలో ఇలాంటి వాక్యాలు, ఇలాంటి స్టాంజాసు అలా అని చెప్పి రొమాంటిక్ పోయిటరీ తీసుకుని దాంట్లో చెప్పని అంటలేదు. ఇలాగా భారతీయ తత్వశాస్త్రాన్ని ప్రతిపాదించేలాంటివి ఉన్నట్టయితే, వాటిని అందించినట్టయితే అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా వాటి మీద అభిరుచి కలుగుతుంది. అప్పుడు కనీసం చదువుతారు, ఓహో ఇది ఉందా అంటూ అప్పుడు సంస్కృతంలోకి వస్తారు. మంచిది. లేకపోతే ఏమవుతుంది, మనం కేవలం చిరుక పలుకుల్లాగా. దానివల్ల మరో ప్రమాదం ఏం జరుగుతుందో తెలిసిన, ఒక పెద్దల దగ్గర మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు చాలామంది, మాకు అదృష్టం ఏమిటంటే మరంగంటి వారి దగ్గర నేర్చుకున్నప్పటికీ
ఆయన జాడ ఆయన చాలు మాకు వచ్చింది తప్ప ఆయన్ని ఇమిటేట్ చేయడం మాకు అలవాట్లేదు. కానీ ఇప్పట్లో శిష్యులు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే గురువుని ఇమిటేట్ చేయడమే ప్రధానంగా పెట్టుకుని ఆ పద్ధతిలో ఉంటుంటారు. దానివల్ల ప్రమాదం జరుగుతుంది. అంచేత వాళ్ళకి ప్రేరణ కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు చెప్పారు, మా చిన్నప్పుడు సందేహాలు అడిగితే అది అరణ్యకాండలో ఉంది. అరణ్యకాండలో ఎన్ని సర్గలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ వెతకాలి, పద్మపురాణంలో ఉంది, చచ్చినడు వెతుక్కునేవాళ్ళు, ఏ చాప్టర్ తెలియదు. అలాంటి ప్రేరణ ఇంగ్లీషు పద్యాల ద్వారా కూడా ఇవ్వచ్చు అని జ్ఞాపకం చేస్తూ, ఇక 3వ ఎపిసోడ్ కూడా దాంట్లో చెప్పేటప్పుడు ముందుగానే జ్ఞాపకం చేస్తున్నా. మా మరంగంటి వారు దగ్గరికి రాగానే వెంటనే మా మాస్టర్ బివి అప్పారావు గారు గుర్తొచ్చారు. ఎంచేతంటే బీఎస్సీలో ఉండగా పోయిట్రీ చెప్పేటప్పుడు దాంట్లో ద రగ్బీ చాపెల్ అని చెప్పి ఒక పద్యం ఉంది. దాంట్లో దాదాపు ఒక 40 స్టాంజాస్ ఉంటాయి. అక్కడ చెప్పినంత రోజు ఆనందపడ్డాం. ఆయన చెప్పారు, మేము ఆనందపడ్డాం. కానీ మరంగంటి స్వామివారి దగ్గరికి వచ్చిన 2వ రోజుని ఆ రగ్బీ చేపల్ జిరాక్స్ తీసి స్వామివారికి సమర్పించుకున్నాను. ఏమిటయ్యా ఇది, అచ్చం మీలాగే ఉందండి, దీంట్లో ఉన్న విషయం అంతా మీలాంటి మహానుభావుడి గురించి మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ రాశాడండి. థామస్ ఆర్నాల్డ్ అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారు గొప్ప టీచర్ అంటే ఎలా ఉండాలో చూపించారండి అంటే ఆయన చాలా సంబరపడ్డారు. ప్రపంచంలో ఉత్తమమైన ఉపాధ్యాయులు అన్నవాళ్ళు, ఉత్తములు కాదలుచుకున్న వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు నాయన అంటూ చెప్పుకొచ్చారు ఆయన. ఆ విశేషాలు మరో భాగంలో మనం మాట్లాడుకుందాం. మళ్ళీ ఒక్కసారి క్షమించమని అడుగుతున్నాను. నేను ఇంగ్లీష్ టీచర్ని కాదు, నాకు ఇంగ్లీష్ ఎంఏ క్వాలిఫికేషన్ లేదు. నేను ఇతర దేశాలు సంవత్సరంలో 5-6 సార్లు తిరిగిన వాడిని కాదు. నేనేదో జీవనోపాధి కోసం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఎదిగిన మనసులకి 4 గోడల మధ్య కూర్చోబెట్టి A+B² మొదలుపెట్టి ఎక్కడో న్యూటన్స్ లాస్ మరొకటో అలాంటి మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పుకుంటూ అవి చెప్పుకున్న వాడిని, అంతకంటే లేదని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఎక్కడైనా పొరపాట్లు మాట్లాడితే క్షమించండి. ఇలాంటి పద్యాలు, ఇలాంటి విశేషాలు సుమారు ఒక 4,000 దాకా, 2,500 మొహమాటాలు కన్నాను, అంతకంటే ఎక్కువే. సుమారు 15 మంది మహాకవుల గ్రంథాలని సేకరించి షేక్స్పియర్ నాటకాలు 37 నాటకాలుంటే దాంట్లో ఒక 25 దాకానే కామెంటరీతో సహా చదువుకోగలిగాను, మిగిలిన చదువుకోలేకపోయాను. దురదృష్టం అని జ్ఞాపకం చేస్తూ, క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తూ, మరి shall I take leave? And I hope you will have your attention to this one and you will understand my tension, and I hope you may appreciate the work which is being presented in Alps RD from the arena of TKVR, Telekicharla Kandala Vedic Repertory, or Temple Kiosk of Vedic Relics. With this one, I seek your permission to leave.